টেক্সট হলো, আমি কি টেক্সটে ঢুকেছিলাম? ইন্ট্রোডাকশনটা হয়েছে। আচ্ছা ইন্ট্রোডাকশনে ঢুকেছিলাম, আলোচনা নিশ্চয়ই শুনেছো। আচ্ছা, কেউ একজন বলো তো, ওয়াই ডু ইউ কল ইউলিসিস এ রেনেসা পোয়েম? Why do you call Ulysses a Victorian poem? Why do you call Ulysses a modern poem? তিনটেরই আনসার এক, কেউ একজন বলো। Because this poem reveals modern passion for knowledge. This poem Reveals a modern passion for knowledge. This poem upholds the modern passion for knowledge. Life has its fulfillment in activity, and this philosophy has been adequately upheld by this poem. So we call it a modern poem, or a Renaissance poem, or a Victorian poem. একদম ঠিক। Who was Ulysses? Mythologically, who was Ulysses? King of Ithaca. What is his role in the Trojan War? He fought for the Greeks. He fought for the Greeks, and so he became inimical to goddess Poseidon, the goddess of sea. So when Ulysses was returning from the Trojan War towards his homeland Ithaca, the goddess Poseidon misled his ship, and the ship lost its course in the ocean. So Ulysses had to take long 10 years to return home. After returning home, আমি ইউলিসিসের ফিলোসফিটাও বলে দিয়েছিলাম তোমাদের। After returning home, Ulysses could not take rest at home. He wished for a fresh adventure. He implored his mariners to embark on a fresh voyage, because for Ulysses, life is activity. An idle life is nothing but death for him. Why do you call Ulysses a dramatic monologue? Because here is audience is here. The audience is silent, and he speaks about himself in a state of বেনজির কন্টিনিউ কথা বলার চেষ্টা করছে, কিন্তু ওর গলা আমি শুনতে পাচ্ছি না। বেনজির, actually we call Ulysses a dramatic monologue because here we have the utterance of a single person, and he is addressing to supposed silent listeners. Where Ulysses, the hero of Trojan War, lets out his heart in a very critical psychological moment of his life. So we call Ulysses a dramatic monologue. ঠিক আছে, চলো টেক্সটে, চলো টেক্সটটা খোলো। সেকেন্ড সেশনে আমি ফিরে আসছি। Recording stop. Very peacefully here, it does not suit my temperament. Okay, by this little hearth among these barren cracks. Cracks means rocks. Actually Ithaca, যেখানকার রাজা ছিলেন ইউলিসিস, that was a barren rocky island. Okay, ফসল তেমন উৎপন্ন হতো না, রকি আইল্যান্ড। সেখানে কিন্তু খুব উর্বর মাটি ছিল না, প্রজারা খুব নিরীহ, তারা রাজাকে খুব মেনে চলতো। There was no revolt, so it was a very peaceful island. Still hearth, what does still hearth refers to? Still hearth means dead fire. This dead fire may symbolize the fire in the heart of Ulysses. আমার মনের আগুন সব এখানে নিভে যেতে বসেছে। I have unquenchable thirst for knowledge, adventure, and I have become quite useless here.
ইথাকাতে বসে চুপচাপে শান্ত প্রজাদেরকে রাজত্ব করতে আমার আর ভালো লাগছে না। এই রকি আইল্যান্ডে অ্যাকচুয়ালি মূল পয়েন্টটা হচ্ছে এটাই যে এত পিসফুলি আমার লাইফ, ইট ডাজ নট সুট মাই টেম্পারামেন্ট, বিকজ হি হ্যাজ বিন অ্যান ইনবর্ন হিরো, হি হ্যাজ বিন such a figure who has ever hankered after knowledge and fresh war and adventure. কাজে ভালো তো লাগবেই না। Matched with an aged wife, matched, here matched refers to accompanied by an aged wife. আমার বউটাও বুড়ো হয়ে গেছে। আসলে বউকে দোষ দিচ্ছেন না তিনি, পরিষ্কার কথা এটাই, ইউলিসিসের বউ বুড়ো হয়েছে, তিনি কি নিজে বুড়ো হননি? অবশ্যই হয়েছেন। মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এটাই যে I cannot find any taste of life here in this peaceful life at Ithaca. Okay, I meet and dole means I measure out carefully. আমি মনে মনে বসে হিসেব করে করে দিনগুলো পার করছি এখানে। There is no color in my life, no adventure, no variation, no deviation from the common rut. রাত্রির হচ্ছে শুয়ে যাচ্ছি, সকাল হচ্ছে উঠছি, এই জীবনে কোনো বৈচিত্র্য নেই, কোনো রং নেই, যার ফলে এই জীবন আমার ভালো লাগছে না। Unequal laws unto a savage race. Here savage race refers to Ithacan people, the subjects of Ithaca. ইথাকাতে তার যে প্রজামণ্ডলী তাদেরকে তিনি স্যাভেজ বলেছেন। Now anybody may raise the question, why does Ulysses call his subjects savage? কেন তিনি স্যাভেজ বললেন? তার প্রজাবৃন্দকে তিনি স্যাভেজ, অসভ্য কেন বলছেন? ঘৃণা করেন? Because they were peace-loving people. They were peace-loving people. They do not know the temperament of Ulysses. তারা ইউলিসিসকে চেনে না, জানে না, এটুকু জানে যে he is their king, but nobody can measure the height of the personality of Ulysses. Nobody can measure his thirst for knowledge. So he called them savage. Savage here refers to peace-loving people. Okay? Unequal laws unto a savage race. Unequal laws. দেশের আইন কানুন প্রজাদের উপরে প্রয়োগ করাই রাজার কর্তব্য, সুশাসন আনাই রাজার কর্তব্য। ইউলিসিস বলছেন যে মাই সাবজেক্টস আর মাই পিপল আর সো পিস লাভিং দ্যাট আই ডু নট নিড টু অ্যাপ্লাই এনি ল অন দেম। দেশের আইন ওরা তো ব্রেক করেই না, তাহলে আমি এখানে কি শাসন করছি? কিসের রাজা আমি? আমার তো কোনো কাজ নেই এখানে। I have become useless here. That hold and sleep and feed and no, not me. এই সেন্টেন্সটাতে আমরা পলিসিনডেটন দেখতে পেলাম। পলিসিনডেটন হচ্ছে অ্যান্ড এর বহুল ব্যবহার। একবার অ্যান্ড ব্যবহার করলে হয়, সেক্ষেত্রে 3-4 বার অ্যান্ড এর ব্যবহার করে ফেলা। এটা হচ্ছে ফিগার, একটা রেটরিক ফিগার, যাকে আমরা বলি পলিসিনডেটন। প্রজাদেরকে তিনি বর্ণনা করেছেন এই 5th লাইনে, কি বলছেন? That hold and sleep and feed and no, not me. So those Ithacan people they are very miserly people. একটু কিপটে টাইপের প্রজা সব আমার। তারা কি করে? They only hoard. What does they hoard? What do they hoard? They hoard wealth. ধন সম্পদ জোগাড় করা, সম্পদ সঞ্চয় করা, ঘুমানো, খাওয়া দাওয়া করা, অর্থাৎ অন্যান্য নানান জৈবিক প্রবৃত্তি মেনে চলা। Only they sleep and eat and procreate. খাওয়া দাওয়া, যৌন সঙ্গম করা, বাচ্চা জন্ম দেওয়া, এছাড়া আর কিছুই বোঝে না ওরা। লাইফে যে কত বৈচিত্র্য রয়েছে, দে ডু নট নো দ্যাট স্পিরিট, সো দে ডু নট নো মি। They do not know me means they do not know the height of my temperament. What I am, what do I want? They do not know that. They are only satisfied with their day-to-day life. Okay? So I do not feel any taste for such a kingdom. I cannot rest from travel. পরিষ্কার বলে দিলেন ইউলিসিস, I cannot rest from travel. এখানে ট্রাভেল মানে কি? ট্রেনে করে ঘুরে বেড়ানো, নৌকায় চেপে ঘুরে বেড়ানো, জাহাজে ঘুরে বেড়ানো শুধুই? Here travel has a adventure. Travel means adventure, warfare, etc. আগেকার দিনের বীরেরা তারা তো এরকমই ছিল,
যে জীবনে যুদ্ধ নেই সে জীবনে আনন্দই নেই তাদের। আমরা বর্তমান দিনের মানুষেরা ঠিক উল্টো, আমরা পথে বার হতে সাহস পাই না, বিপদের ভয়, কত অজানা ভয়। কিন্তু ইউলিসিসের মতো মানুষগুলো, they were never afraid of such uncertain danger. They always faced danger with much brevity in them. So he says that I cannot rest from travel. I will drink life to the lees. There is another figure of speech. এই লাইনটাতে আরেকটা ফিগার অফ স্পিচ রয়েছে, I will drink life to the lees. এটা মেটাফোর। মেটাফোরে কি করা হয় গো? There is an implicit comparison between two dissimilar objects. Comparison. এখানে কিসের সাথে কিসের তুলনা করা হলো? I will drink life to the lees. লিজ কথাটার মানে মদের গেলাসে মদ খাওয়ার পরে তলানি যেটুকু গাদ পড়ে থাকে, ড্রিঙ্কস বলি আমরা তাকে, সেটাকে বলা হচ্ছে লিজ। একজন মদ্যপায়ী যেমন গেলাসের শেষ বিন্দু অব্দি মদ পান করে নেয় তবেই তৃপ্ত হয়, তেমনি ইউলিসিস বলছেন I will drink life to the lees. জীবন যেন এখানে পান পাত্র, গেলাস ভরা মদ, আমি সেই জীবনকে মদের মতো এক চুমুকে শেষ বিন্দু অব্দি পান করতে চাই। সো there is an implicit comparison between life and a glass full of wine. Okay, তো এখানে জীবনকে শেষ বিন্দু অব্দি পান করার মানেটা কি? মানেটা এটাই যে I want to live life to its fullest. I want to enjoy the last second of my life. জীবনের শেষ মুহূর্ত অব্দি আমি এনজয় করতে চাই। আর তার কাছে এনজয়মেন্ট মানেটাই হলো অ্যাডভেঞ্চার, ওয়ারফেয়ার, ফ্রেশ নলেজ, সার্চ ফর ফ্রেশ নলেজ। ওকে, all times I have enjoyed greatly, I have suffered greatly, both with those that loved me and alone. কি বললেন এবার তিনি? All times, অর্থাৎ throughout my life, I have enjoyed greatly. I have enjoyed my life to the fullest. I have taken part in different famous warfares, battles. I have taken part in different seafaring adventures. So I have enjoyed my life to the core and suffered greatly. জীবনকে উপভোগ করা মানে কি শুধুই জীবনের আনন্দ? একদম না, জীবনে অনেক বিপদও রয়েছে। অন্তত ইউলিসিস যে ধরনের জীবন ভালোবাসেন তাতে বিপদই বেশি। যুদ্ধে অংশ নেওয়া, অজানার উদ্দেশ্যে সাগরে নৌকা ভাসিয়ে দেওয়া, জাহাজ ভাসিয়ে দেওয়া, তাতে বিপদই বেশি, তাই নয় কি? তাই ইউলিসিস বললেন যে I have suffered greatly, I have faced many challenges of life and I have braved them all. Both with those that loved me, those here refers to my brave mariners, আমার যারা সহযোদ্ধা, যারা আমার সাথে নানান অ্যাডভেঞ্চারে অংশ নিয়েছে, আমি তাদের সাথে, and alone, আবার কখনো পুরো একা। So in different circumstances, maybe with my brave heroes and maybe all alone, I have always enjoyed life. Unsure, and when through scudding drifts the rainy hides vexed the dim sheep. এখানে একটা রেফারেন্স রয়েছে, রেনি হাইডস এর রেফারেন্স। কয়েক বছর এসে শীতে কোয়েশ্চেনটা এসেছে, হোয়াট ডাজ রেনি হাইডস রেফার টু? অ্যাকচুয়ালি তোমরা আকাশে নক্ষত্র পুঞ্জ দেখেছো তো? আমরা ওই যে কিছু তারা এক জায়গায় থাকলে কাল্পনিক রেখা দিয়ে যুক্ত করে মনে মনে করে নিই যে এটা কালকেতু, এটা অমুক, মনে করে নিই না? তো গ্রিক মিথোলজিতে রেনি হাইডস এর কথা পাওয়া যায়। It is a group of 7 stars, and if you join them with imaginary line, they look like Y, English letter Y. Okay, তো গ্রিকরা বিশ্বাস করতো যে when these constellation মানে তারকাপুঞ্জ, when these 7 stars they rise in the sky, there will be storm, there will be heavy rain. বুঝতে পেরেছো? তাই হাইডস কে রেনার্সও বলা হয় গ্রিক মিথোলজিতে। ওরা বিশ্বাস করতো গ্রিকরা যে আকাশে তারাগুলো উঠলেই ঝড় ঝঞ্ঝা হবে, বৃষ্টি হবে। ক্লিয়ার? তাই ওটাকে রেনি হাইডস বা রেনার্সও বলা হয়। ইউলিসিস কি বললেন এখানে?
unsold, and when through scudding drifts the rainy heights vexed the dim she. Vex করা মানে এজিটেট করে তোলা, বিক্ষুব্ধ করে তোলা। ডিম মিন্স ডার্ক শি, রাতের বেলার সমুদ্র। রাতের বেলায় যখন আসমানে ওই হায়ার্সরা ওঠে, তখন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে সমুদ্র, প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝা হয়। সেই সময়ও আমি জাহাজ ভাসিয়েছি সাগরে, তাই না? So just imagine how adventurous these journeys had been. স্থলপথে যেমন আমি নানান লড়াইয়ে অংশ নিয়েছি, জলপথেও তেমনি অকুল সাগরে জাহাজ ভাসিয়েছি। রাতের অন্ধকারে যখন আসমান বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, রেনি হায়ার্স এর ওঠার ফলে যখন ঝড় ঝঞ্ঝাই সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, এই মোমেন্ট মাই শিপ উড হ্যাভ বিন এনগালফড বাই দ্য সি, তা সত্ত্বেও আমি জাহাজ ভাসিয়েছি সাগরে। সো জাস্ট ইমাজিন দ্য ব্রেভ হার্ট ইউলিসিস। এই মানুষটার তাহলে ইথাকাকে ভালো লাগবে কেন? এখানে বসে থাকতে ভালো লাগবে কেন? সারা জীবন এই নেশা তাকে পেয়ে বসেছে। আরো একটা বিষয় এখানে রেফারেন্স যদি তোমরা দাও, অসুবিধার কিছু নেই। ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ড কেমন ছিল? রানী ভিক্টোরিয়া যখন ইংল্যান্ডে শাসন করছেন, সে সময় চারিদিকে জাহাজ ভাসাচ্ছেন নাবিকেরা, নতুন নতুন আইল্যান্ড আবিষ্কৃত হচ্ছে, দেশ আবিষ্কৃত হচ্ছে, পৃথিবীর ম্যাপ বা অ্যাটলাস প্রত্যেক দিন বদলে বদলে যাচ্ছে। অর্থাৎ নিউ নলেজেস ওয়ার বিং অ্যাডেড টু the already existing knowledge each and every day in the Victorian England. So these lines very aptly uphold the Victorian mood. ইউলিসিস যখন বলছেন যে আমি সমুদ্র পথে, আমি জলপথে, স্থলপথে সব সময় নতুনের পিয়াসী, আমি নতুনের সাধনায় আমি ছুটেছি চারিদিকে দিক দিগন্তে, তখনই আমরা বুঝতে পারি যে ইউলিসিস ইজ আ ট্রু রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ড। ওকে, I am become a name. I am become a name means I have become a name. Your name means I have become such a famous personality that all through the world people know me, that I am a brave heart, I am a lion heart. They know me. For always roaming with a hungry heart, much have I seen and known. A hungry heart. This phrase also upholds the Victorian passion for new knowledge. Do you take me? আমার কথাগুলো বুঝতে পারছো? ওরা সব বাংলা করে দিতে হবে। ওকে, সো ইউলিসিস বলছেন যে অলওয়েজ রোমিং উইথ এ হাংরি হার্ট। কিসের জন্য হাংরি? হাংরি ফর নিউ নলেজ, হাংরি ফর দ্য annexation of new fields to the already existing assets. So I have been always roaming through the world with a passion for new knowledge. Much have I seen and known. So I have become much experienced. দুনিয়ার কোথায় না আমি গেছি, নতুন দেশে গেছি, নতুন সভ্যতার সাথে মিশেছি, সেখানকার মানুষ আমাকে জেনেছে, আমি তাদেরকে চিনেছি। Cities of men and manners, climates, councils, governments, myself not least, but honored of them all. Means cities of men and manners. So I have become familiar with many unknown land. I have mixed myself with the people there. I have known their manners, their climates, their weathers, their ways of life, their councillors, their advisors, their ministers, their government policy. Okay? মানুষ যত বিদেশে যায়, নতুন জায়গায় যায়, সেখানকার মানুষের সাথে, সেখানকার জীবনযাত্রার সাথে, সেখানকার দেশ শাসন প্রণালীর সাথে মানুষ পরিচিত হয়, সেখানকার আবহাওয়ার সাথে পরিচিত হয়। আমার এত জ্ঞানের ভান্ডার পূর্ণ হয়ে গেছে, তা সত্ত্বেও ইউলিসিস কি থামতে চায়? একদম না, কারণ ও জানে একটু বাদে আমরা পাবো মাইসেলফ নট লিস্ট মিন্স I was considered an important person. আমি যেখানে গেছি, they have showered on me much honor. সেখানকার মানুষ আমাকে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছে, আমিও তাদের সম্মান দিয়েছি, আমারও জ্ঞানের ভান্ডার পূর্ণ হয়েছে। So it was a mutual benefit. I have become experienced and they have showered honor on me. Okay. And drunk delight of battle with my peers far on the ringing plains of windy Troy. আমি
ইন্ট্রোডাকশন সেকশনে তোমাদের বলছিলাম যে উইন্ডি ট্রয়, এই যে ফ্রেজটা, এই ফ্রেজটা সরাসরি হোমারের ইলিয়াড থেকে কোট করেছেন এখানে টেনেসন। উইন্ডি ট্রয় কেন বলা হলো? উইন্ডি, উইন্ড কথাটা থেকে আসতে পারে। উইন্ডি মানে যেখানে প্রবল হাওয়া বয়, জোরে হাওয়া বয়, তাকে উইন্ডি বলা হয়। সেই জায়গাটাকে কথা বলবে না প্লিজ, কথা বলবে না। উইন্ডি ট্রয়, actually the Greek poet Homer, he has used this phrase in his Iliad, okay, and the whole line typically, it is typically Tennysonian, and here windy Troy may refer to the Troy Island, Trojan Island, which is enclosed or encircled by sea. সেখানে সারা বছরই প্রবল বেগে হাওয়া বয়। ট্রয়, যে ট্রয়ের লড়াই গিয়েছিলেন ইউলিসিস, সেখানে গিয়ে তিনি দেখেছেন সারা বছর কিন্তু সমুদ্রের জোলো হাওয়া প্রচন্ড জোরে বয়ে চলে। সেই দিক দিয়েও তিনি উইন্ডি ট্রয় বোঝাতে পারেন। আমার উইন্ডি কথাটার আরো একটা অর্থ হয়, সেটা হচ্ছে মিস্টেরিয়াস, মেজফুল, যে পথ মানুষ চেনে না, আঁকা বাঁকা পথ, অজানা দেশ। তো ট্রয়ের লড়াই যখন ইউলিসিস গেলেন, ইট ওয়াজ কোয়াইট আননোন ল্যান্ড ফর হিম। ইন দ্যাট সেন্স ট্রয় মাইট বি উইন্ডি, তাই না? দুটো দিক দিয়ে কিন্তু কথাটা ঠিক। তো ইউলিসিস কি বললেন? বলছেন যে and drunk delight of battle, and drunk, আমি পান করেছি, প্রাণ ভরে পান করেছি আমি কি? ডিলাইট অফ ব্যাটল, লড়াইয়ের আনন্দ। ভাবো দেখি, তখনকার দিনের বীর পুরুষেরা যত লড়াই করবে তত তাদের আনন্দ। ভাবা যায়, লড়াইয়ের আনন্দই ছিল তাদের কাছে আলাদা। যুদ্ধে অংশ নেওয়া, বীরেদের সাথে মুখোমুখি হওয়া, হ্যাঁ, একজন বীর পুরুষ অন্য বীর পুরুষের সামনাসামনি হয়ে তরোয়াল নিয়ে লড়বে, এতেই তাদের আনন্দ, এটাই ছিল তাদের কাছে জীবনের সার্থকতা। তাই ইউলিসিস বলছেন, I have drunk the delight of battle with my peers. Peers means, peers এর মানে দুটো হতে পারে, people fighting along with him, তার সহযোদ্ধা যারা তার পাশে দাঁড়িয়ে লড়ছিল। আবার পিয়ারের মানে ইকুয়ালসও বোঝায়, অর্থাৎ আমি জীবনে এমন বড় বড় বীরদের মুখোমুখি হয়েছি যাদের সামনাসামনি হতে অনেক বড় বীর পুরুষেরও বুক কেঁপে যায়। অর্থাৎ আমার সঙ্গে যাদের লড়াই হয়েছে, they were never cowards, they were also heroes, they were also lion hearts, brave hearts, just like me. একবার ভেবে দেখো তো, ইউলিসিস যখন ট্রয়ের যুদ্ধে গেলেন, ট্রয়ের পক্ষে যে বড় বড় বীরেরা ছিলেন, বিশেষ করে ট্রয়ের একজন যোদ্ধার নাম করো তো, রাজকুমার প্যারিস, তার বড় দাদা কি ছিল তার নাম? হেক্টর, ভুলে যেও না, বিখ্যাত বীর। সে হেক্টরের সঙ্গেও কিন্তু লড়তে হয়েছে ইউলিসিসকে। অর্থাৎ হেক্টর ওয়াজ ইকুয়াল টু হিম ইন ব্রেভারি, ওকে? তাই তিনি বলছেন যে I have always fought with great heroes, along with my peers, along with my fellow soldiers, far on the ringing plains of windy Troy. সেই কত দূরে ট্রয় দেশ, সেই ট্রয়ে গিয়েও লড়ে এসেছি। I am a part of all that I have met. So I am the product of this varied type of experiences that I have gathered throughout my life. সারা জীবন ধরে এত যে বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা আমি সঞ্চয় করেছি, এইসব মিলিয়েই আমি আজকের ইউলিসিস। গোটা দুনিয়া আমার নাম জানে, এমনি নয় yet। তাহলে কি আমরা ভেবে নেব যে ইউলিসিস এত জানে, এত দেখেছে, তার অভিজ্ঞতার ভাড়ার পূর্ণ হয়ে গেছে, তার তো আর কিছু দরকার নেই জানার, শোনার, চেনার? তবুও মানুষটা এত হাংরি কেন? তবুও মানুষটা এত আকুল কেন? এত জ্ঞান পিপাসু কেন? এত বেরিয়ে পড়তে চাইছে কেন বাড়ি থেকে? আমারও বলছে, He had endless desire. yes, he has endless desire, yet all experience is an art where true gleams that untraveled world, whose emerging fades forever and forever when I move. কি সুন্দর একটা কম্পারিজন এখানে রয়েছে। দেখো, আমরা যখন দূরে দিগন্তে তাকাই, দেখি যে মাটির সাথে যেন আসমান মিশে গেছে। ভেবে নি যে ওটাই বুঝি সীমানা, ওখানে আসমানের শেষ। কিন্তু যত উঁচুতে উঠি
দেখবে দিগন্ত সরে সরে যাচ্ছে। যত দিগন্তকে কাছে পাওয়ার জন্য, ধরার জন্য সামনে এগোই, তত দেখি যে দিগন্ত যেন ধোকা দিয়ে দিয়ে তত পেছনে সরে সরে যাচ্ছে, তাই না? তো ইউলিসিসও ঠিক তেমনি কাব্যিক ভাবে বলছে, yet all experience is an arch web through glimpse that untraveled world which merging fades forever and forever when I move. As I progress to touch that horizon of knowledge, it moves far away and away from me. দিগন্তকে দেখতে উল্টে দেওয়া একটা বাটির মতো, একটা আর্চের মতো। সেই দিগন্ত রেখা তত দূরে সরে যায় আমি যত তাকে ছুঁতে চাই। তার মানে ইউলিসিস এখানে ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে our limit of knowledge is endless. We can never acquire all the experiences and all the knowledges that are in the world. আমরা কেউই পারি না পৃথিবীর যাবতীয় অভিজ্ঞতা এই একটা জীবনে সঞ্চয় করতে, কেউই আমরা পারি না। ইউলিসিস এই চরম সত্যিটা জানে। He knows this ultimate truth that in one life nobody can acquire all the knowledge, all the experiences of the world. So he is hungry. He is ever and ever hungry. Clear? How dull it is to pause, to make an end, to rust unburnished, not to shine in use. There is another metaphor. ভালো করে বুঝবে। How dull it is to pause. আক্ষেপ করে বলছেন ইউলিসিস, থেমে যাওয়া, কিছু তো আমি ভাবতেই পারি না। This life at Ithaca, this peaceful life at Ithaca, it is very dull for me. There is no variety here. To make an end, থেমে যাওয়া। অযথেষ্ট হয়েছে বাবা, আমি থামি। শেষ বয়সে, বৃদ্ধ বয়সে মানুষগুলো কি বলে, আরে অনেক হয়েছে রে, অনেক দেখেছি, আর পাচ্ছি না, এখন বসে বসে দুদিন খাবো দাবো, হরিনাম করব, তারপরে তো ফুরিয়ে যাব, বলে না? ইউলিসিস ইজ নট দ্যাট ফিগার। উনি এরকম মানুষ নন। উনি এখনো ভাবছেন ইট ইজ কোয়াইট ডাল ফর হিম টু টেক রেস্ট, টু রাস্ট আনবার্নিশড, নট টু শাইন ইন ইউজ। এটা হলো মেটাফর। টু রাস্ট আনবার্নিশড, নট টু শাইন ইন ইউজ। তরোয়ালকে যদি আমরা ব্যবহার না করি, হেসবটিকে যদি ব্যবহার না করি, ফেলে রাখি, তাহলে দেখবে মরচে পড়ে যাচ্ছে। যত বেশি ব্যবহার করব তত ধারালো হয়েছে, ঠিক কিনা? একদম ঠিক। তাহলে কম্পারিজনটা এখানে এইরকম। Here life has been compared to a sword and weapon. If we do not use a sword, it gets, মোর্চার ইংরেজি কি গো? Rust. It gets rusty. It gets rusty. Okay. So, in the same way, if we take rest, if we do not use our life in action, in activity, it becomes a boring life for all. Okay? As though to breathe were life. এটা একদম ভিক্টোরিয়ান ফিলোসফি। টেনিসনেরও জীবন দর্শন এরকমই ছিল। কি বলছে? As though to breathe were life. জীবনে যতক্ষণ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস আসা যাওয়া করে ততক্ষণই তো আমাদের বেঁচে থাকা। দম ফুরিয়ে গেলে তো জীবন শেষ। কাছেই এই একটা মাত্র জীবন, যে জীবন আমরা পেয়েছি সেটাকে বসে কাটাবো? Not at all. Life piled on life were all too little, and of one to me little remains. Life piled on life were all too little. Too little for what? জীবনের পর জীবনকেও যদি সাজিয়ে রাখি, আমার এই একটা জীবনের পরিবর্তে যদি কয়েকটা জীবন আমি পেয়ে যাই, তবুও it is too little to know the world fully, to gather all the knowledge of the world. জীবনের পর জীবন সাজালেও পৃথিবীর সব জ্ঞান, এই চরম সত্যিটা ইউলিসিস জেনে গেছে, যার ফলে ও বলতে পারছে এই কথাটা কি, life pile on life at all too little, and of one to me little remains. Little remains why? ইউলিসিস বলছেন যে as I have grown old, তিনি স্বীকার করে নিলেন যে আমার জীবনে আর কটা বছর মাত্র বেঁচে আছে, আমি আর কদিনই বা বাঁচবো। তাহলে এই কটা বছরও কি আমি চুপচাপ বসে কাটাতে পারি?
নো, নট এট অল। তবু আমাকে আরো বেশি বেশি করে হাংরি হতে হবে। I must become more and more hungry to gather all the knowledge of the world. Why? Because I know that I will be living only for a few years more. আমি বুড়ো হয়ে গেছি, আমি জানি কিছুদিন বাদেই আমাকেও মরে যেতে হবে। Little remains here indication of Ulysses' imminent death. উনি যেন সিক্স সেন্স দিয়ে বুঝতে পারছেন যে তাকেও মরে যেতে হবে, বেশি দিন নেই তার জীবনে। But every hour is saved from that eternal silence something more, a bringer of new things. And while it were for some 3 suns to store and hold myself, নিজের প্রতি যেন বিরক্তি। ইউলিসিস বলছেন উনি somehow he knows that তিনি আর 3টি বছর মাত্র বাঁচবেন। কেন বললাম আমি কথাটা? For some 3 suns to store and hold myself. 3 suns here refers to 3 years more. Here suns refers to years. 3 remaining years of my life. I think it very much abominable to take a rest in my life. আমিও কি আমার প্রজাদের মতো বসে বসে শান্তিতে সুখে এখানে ধন সম্পদ জোগাড় করবো আর বসে বসে শান্তিতে শাসন করবো, প্রজা শাসন? না, এই জীবন আমার নয়। 3টি বছর মাত্র আমি আর বাঁচবো হয়তো। তাহলে এই 3টি বছর কিভাবে কাটাবো? Every hour is saved from that eternal silence. Your eternal silence refers to death. জীবনের শেষ মুহূর্ত তো আসবেই, আমি জানি, মরে তো যাবই। তার আগে প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমাকে বাঁচাতে হবে। কেমন করে? In search of new knowledge, in search of fresh adventure. And this grey spirit yearning in desire to follow knowledge like a sinking star. There is another figure of speech. It is a simile. কি বললেন ইউলিসিস? This grey spirit, আমি বুড়ো হয়ে গেছি মানছি। তোমরা হয়তো ভাববে I am backdated. বুড়ো হয়ে গেছি মানে আর কোনো কাজের নই আমি। মোটেই তা নয়। This grey spirit yearning in desire, I still long for desire. I have still unending desire in me. কি করার জন্য? To follow knowledge. I want to gain more and more knowledge like a sinking star. Sinking star. Beyond the utmost bound of human thought. একটা জাহাজ যদি ক্রমাগত চলতে থাকে সমুদ্রে, তাহলে দেখবে আসমানের বুকে যে তারাগুলো রয়েছে, সে তারাগুলো জাহাজের যাত্রীদের কাছে ফিক্সড বা স্থির হয়ে গেছে বলে মনে হয়। আসমানের তারাগুলো কিন্তু স্থান পরিবর্তন করে। আমরা যদি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকি, মনে হবে পূব দিকে তারাগুলো উঠলো, ধীরে ধীরে তারাগুলো পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়লো। দেখেছো কখনো যে তারাটাকে তুমি সন্ধ্যা আকাশে দেখো, ভোর রাত্রিরে উঠে দেখো তো তারাটা ওখানে আছে কি? মোটেই সেখানে থাকে না। কিন্তু তুমি যদি জাহাজে ভ্রমণ করো, ধরো পূব থেকে পশ্চিমে ক্রমাগত তোমার জাহাজ এগিয়ে চলেছে, তুমি দেখবে যে তারাটার স্থান বদলায়নি। অর্থাৎ ইউ আর ফলোইং দ্যাট স্টার along with its own movement. So for a passenger of such a ship, that ship which is taking its journey from eastern to the western direction, that star will never sink. গ্রিকদের বিশ্বাস ছিল যে আসমানের তারাগুলো পূব দিকে উঠে আকাশে, রাত যত শেষ হয়, সকাল যত এগিয়ে আসে, তারাগুলো পশ্চিমের সাগরে গিয়ে ঝুপ করে ডুবে যায়। গ্রিকদের এই বিশ্বাসটা ছিল। তাই ইউলিসিস কথাটা বললেন। কি বললেন? To follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thought. So I want to follow knowledge beyond human imagination. মানুষ যতদূর অব্দি কল্পনা করতে পারে তার বাইরেও আমি জগতের যাবতীয় জ্ঞানের সন্ধান করতে চাই। আমি সেই জ্ঞান পিপাসু যে থামবে না জীবনের শেষ মুহূর্ত অব্দি। I want to follow knowledge like a sinking star. That means I want to follow knowledge unto my death, until my death. It was Tennyson's own philosophy of life. Tennyson'েরও নিজের জীবন দর্শন এবং ভিক্টোরিয়ান ফিলোসফিও এটাই। যতক্ষণ বেঁচে আছো
কাজে কর্মের মধ্য দিয়ে কাটাও, জ্ঞানের সন্ধানে কাটাও, জীবনটা ফেলা ফেলা করে কাটিয়ে দেবার জন্য। এই জায়গায় তোমাদের একটু কথা বলার ইচ্ছে আমার, সেটা হলো যে টেনিসনের লেখা আরো একটি ড্রামাটিক মনোলগ, তোমরা পড়েছো কিনা জানি না, অনার্সে থাকবার কথা, লোটস ইটার্স, এ কোরিক সং, আরো একটা বিখ্যাত কবিতা পড়েছো? লোটস ইটার্স লোটাস ইটার সং। সং, কোরিক সং। তো সেখানে কি ফিলোসফি পাও? যদি পড়ে থাকো একটু বলতে পারবে নিশ্চয়ই। ওই কবিতাতে জীবন সম্পর্কে কি দর্শন ফুটে উঠেছে? ওখানে স্যার আইডলনেস সম্বন্ধে বলেছে, মানে ওখানে ওই অ্যাডভেঞ্চারাস লাইফটাকে বেশি দিয়েছে। আর যারা লোটাস ইটার্স যারা পান করে তারা হচ্ছে মানে লেজি টাইপের হয়, সেটা বলেছে। খানিকটা কাছাকাছি গেছো। টেনিসনের ওই কবিতাতে ইউলিসিসের জাস্ট অপোজিট ফিলোসফি রয়েছে। লোটাস ইটার্স যারা পদ্ম ফুলের মধু পান করে, সেই মানুষগুলো দে লিড দেয়ার লাইফ ইন কমপ্লিট ইন্ডোলেন্স, কোনো কাজ নেই, কর্ম নেই, শুধু পদ্ম ফুলের মধু খাওয়া আর জীবনকে কাটিয়ে দেওয়া, এই হচ্ছে তাদের জীবন দর্শন। ইট ইজ এ লাইফ অফ ইনঅ্যাকশন, ইট ইজ এ ফিলোসফি অফ ইনঅ্যাক্টিভিটি। ঠিক তার অপোজিট ফিলোসফি আমরা ইউলিসিসে খুঁজে পাচ্ছি, বিকজ দেয়ার Ulysses advances such a philosophy of life which is full of activity. ইউলিসিসের কাছে আরাম মানেই হারাম, সেই জীবনের কোনো দাম নেই যে জীবনে অ্যাডভেঞ্চার নেই, অ্যাক্টিভিটি নেই। অথচ টেনিসনের লেখা লোটস ইটার্স কবিতায় জীবনের যে দর্শন ফুটে উঠেছে সেটা হচ্ছে খাও পিও জিও, মরে গেলেই সব ফুরিয়ে যাবে, কার্পে ডাইম থিওরি অফ লাইফ, এটাকে আমরা বলি। বুঝতে পেরেছো? যাই হোক, this is my son, mine own Telemachus. Telemachus, who is Telemachus? নামটা শুনেছো এর আগে কখনো? সন অফ ইউলিসিস। ইউলিসিস যখন ট্রয়ের যুদ্ধে যায়, টেলেমাকাস বাচ্চা শিশু, ফিরে যখন এলেন দেখলেন যুবক হয়ে গেছে সে। দীর্ঘ 20-25 বছর বাড়ির বাইরে ছিলেন ইউলিসিস ট্রয়ের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে। So Ulysses' own son Telemachus, he has now become a young man. He has become such a worthy personality who is going to be the next king. ইউলিসিস বলছেন, এই দেখো আমার ছেলে টেলেম্যাকাস, মাইন ওন টেলেম্যাকাস। কেউ বলতেই পারে যে স্যার উনি বললেন মাই সন, আবার বলছেন মাইন ওন টেলেম্যাকাস, কেন? আমার ছেলে, আমারই নিজের ছেলে গো, কেন বললেন? Proud. Because his son was not like him. His son was peace loving, but Ulysses was just opposite of his son. Exactly. Actually, Ulysses and his son Telemachus, they were polar opposite in their temperament. Telemachus is a peace-loving fellow. He cannot be compared to his father. His father is ever hungry for knowledge and adventure. On the other hand, Ulysses is a homeseeker. ঘর কাতুরে ছেলে, বাড়িতে থাকতেই পছন্দ করে, অ্যাডভেঞ্চার ভালোবাসে না, পিস লাভিং পিপল তাদের মতোই। তাই ইউলিসিস যেন আমাদেরকে জোর দিয়ে বলতে চাইছেন, তোমরা বিশ্বাস করবে না হয়তো, দেখো আমারই ছেলে এটা, কিন্তু আমার মতো হয়নি। ছেলে বাপের মতো হবে সেটা সব বাপই চাই, কিন্তু আমার ছেলে আমার মতো হয়নি। অবশ্য ছেলেকে তিনি অপছন্দ করেন তা নয়। To whom I leave the scepter and the oil. Scepter, S-C-E-P-T-R-E, scepter, রাজদণ্ড, it is the symbolical of sovereignty. তার হাতে এবার আমি রাজদণ্ড তুলে দেব। And the oil here refers to Ithaca. Ithaca এবং রাজদণ্ড দুটোই তুলে দেব ওর হাতে এবার আমি। কি চাইছেন ইউলিসিস? এটাকে আমরা ইংলিশে কি বলি? অ্যাবডিকেট করা। অ্যাবডিকেট করা, এক্স্যাক্টলি। অ্যাবডিকেট করা, স্বেচ্ছায় সিংহাসন ছেড়ে দেওয়া নিজের পুত্রকে। আমি ভেবে নিয়েছি আমি বাড়ি থেকে আবার বার হব, অবশ্য রাজ্যটা তুলে দিয়ে যাব ছেলের হাতে। নাও হি হ্যাজ বিকাম ইয়াং পারসন, ইয়াং ম্যান,
he can rule over this little island Ithaca. He is a peace-loving man, just like my own subjects. So they will become a he will become a very fit king for this island. তাই আমি ঠিক করে নিয়েছি, I will abdicate. আমি বার হবো আবার বাড়ি থেকে। আচ্ছা, ক্লাস 9-এ পড়া কোনো কবিতার সাথে মিল পাচ্ছ ইউলিসিসের কথায়? When the thirst, ফিরে আমি নাও আসতে পারি, কিন্তু আমি যাবই। আকাশ আমায় ডাকে, সমুদ্র আমায় ডাকে, ধুলো ভরা পথ আমায় ডাকে। মনে পড়ছে? স্যার রবিনসন ক্রুশোর সঙ্গে কিছুটা মিল আছে প্রথমে। পরের সেশনে ফিরে আসছি। Recording in progress. Okay, so now Ulysses wants to abdicate in favor of his son Telemachus. Okay, well, loved of me, of here means by. So I love my son very much. এটা archaic use, ইংলিশে ইউজটা আর খুব একটা দেখা যায় না। Well, loved of me means I love my son very much. Discerning, to fulfill. Discerning means sensible. To fulfill this labor by slow prudence, to make mild a rugged people, and through soft degrees subdue them to the useful and the good. So here in these lines, Ulysses describes the temperament of his son Telemachus. তিনি কি বললেন? My son, I know my son very much, I love him very much, and my son is sensible enough to do his duty as the next king of Ithaca. And I am sure that by slow prudence, he can make these people, these rugged people, rough people, they are incapable of any improvement. So Ulysses has much sense in him. He can make them civilized. Okay, and through soft degree means gradually subdue them to the useful and the good. আমার ছেলে টেলেমাকাসের মধ্যে সেই সেন্স রয়েছে, সেই বোধ রয়েছে, রাজা হওয়ার গুণ রয়েছে। আমি জানি আমার অসভ্য প্রজাদেরকে, যারা দিন আনে দিন খায় সই, সন্তান উৎপাদন করার কিছুই বোঝে না, এদেরকে খুব স্লোলি সভ্য করার যাবতীয় বিচক্ষণতা টেলেমাকাসের মধ্যে আছে, আমি জানি। মোস্ট ব্লেমলেস ইজ হি ইজ মোস্ট ব্লেমলেস, এই হতো সেন্টেন্সটা। আমরা এটাকে বলি ইনভার্সন অফ ওয়ার্ড অর্ডার বা হাইপার বেটান ফিগারের দিক দিয়ে। বুঝতে পেরেছো? ইউলিসিস বললেন যে মাই সান ইজ মোস্ট ব্লেমলেস, কোনো দোষ নেই ওর। হি ইজ এ ভেরি ইনোসেন্ট ফেলো, very good king he will be, I know that. Centered in the sphere of common duties, descent not to fail in offices of tenderness, and pay meet adoration to my household gods. মানে এটা কি? In offices of tenderness means duty towards his mother. আমার বউকেও তো আমি রেখে যাব। আমি জানি আমার ছেলে তার মাকে ভালোবাসবে, সম্মান করবে। মায়ের প্রতি সন্তানের যে ডিউটি, whatever duty he has to perform towards his mother, he can perform them all, I know that. And at the same time, he can rule over my subjects very prudently, I know that. শুধু তাই নয়, Telemachus is religious minded also. বাড়িতে যে গৃহদেবতারা রয়েছেন তাদের পুজো আর্চা করা, to pay due homage to them, he can also do that. So he is going to be a very good king, a very fit king. কাজেই আমার বেরিয়ে পড়তে অসুবিধে নেই। ইউলিসিসের চিন্তা ভাবনাটা দেখো, তিনি কখনোই বউকে বাড়িতে একা ফেলে রেখে বা প্রজাদেরকে অকুল পাথারে ভাসিয়ে দিয়ে এবারের অ্যাডভেঞ্চারে বার হতে চায় না। ও জানে যে তার নেক্সট জেনারেশন, পরবর্তী বংশধর টেলেম্যাকাস, তার মধ্যে সেই যাবতীয় প্রমিসেস দেয়ার আর ইন হিম টু বি এ গুড কিং, and he is a good son. He can perform duty towards his mother. He can perform duties towards their family gods and goddesses. এটাও জানে। তাই ও বলছে, when I am gone, he works his work, I mine. আমি যখন চলে যাব, ও
কোথায় চলে যাওয়া? When I will embark on a fresh adventure, I'm going to abdicate in favor of Ulysses, in favor of Telemachus. কাজে ওর কাজ করবে, আমি আমার কাজ করব। ওর কাজ আমার কাজ আকাশ পাতাল তফাৎ। ওর কাজ কি? পরবর্তী রাজা হয়ে রাজ্য শাসন করা, মায়ের দেখভাল করা, বাড়ির দেবতা দেবীদের পুজো আর্চা করা। ওর কাজ করবে আর আমি আমার কাজ করব। আমার কাজটা কি? To embark on a new adventure, তাই না? বেশ, এর পরবর্তী অংশটা ইউলিসিস সরাসরি অ্যাড্রেস করলেন তার মেরিনার্সদেরকে। এখানে ক্রিটিকদের মন্তব্য হলো যে ইউলিসিসের অধিকাংশ সহযোদ্ধা নানান যুদ্ধে গিয়ে অলরেডি মারা পড়ছে। ইউলিসিস এখন প্রায় একা। উনিও চান মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাদের সাথে মিলিত হতে, তাই না? মৃতের সাথে মিলিত হতে গেলে তোমাকেও তো মরতে হবে। ইউলিসিস সেটা জানে। এবার সেই মেরিনার্সদেরকে, তারা হতে পারে অ্যাবসেন্ট, তারা হতে পারে ডেড, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলছেন, কি বলছেন? There lies the port. এই আমার মেরিনার্স, ওই দেখো তাকিয়ে, ওই যে বন্দর যেখানে আমাদের জাহাজটা বাঁধা রয়েছে, তাই না? Just like a prudent politician, Ulysses now will exhort his mariners to sail off. একটা নতুন অভিযানে বার হওয়ার জন্য তার মেরিনার্সদেরকে তিনি উদ্বুদ্ধ করছেন। বর্তমান দিনের পলিটিশিয়ানসরা যেমন তাদের কথা দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে দেয়, নেতাদের পেছনে যেমন এখন হাজার হাজার লোক, কেন? বাই ভার্চু অফ দেয়ার এলোকুয়েন্স, বাকচাতুর্যে ভুলে গিয়ে পেছনে লোক ঘুরে। ইউলিসিস জাস্ট লাইক এ মডার্ন shrewd politician, he encourages his mariners. ওই দেখো বন্ধু সকল, আমাদের জাহাজ বাঁধা রয়েছে ওই যে বন্দরে। The vessel puffs her sail. ভেসেল জাহাজ, ওই দেখো আমাদের জাহাজের পালে হাওয়া লেগে কেমন ফুলে উঠেছে। তার মানে now it is the time to sail on a new adventure, তাই না? There gloom the dark broad seas. রাতের অন্ধকার নামতে চলেছে, আসমান কালো হয়ে গেছে, সমুদ্রেও কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। যত রাত যত আধার, সেই অ্যাডভেঞ্চারের মজাই আলাদা। রাত যত কালো হবে, সমুদ্র যত কালো হবে, বিক্ষুব্ধ হবে, তাতে জাহাজ ভাসিয়ে আনন্দ তত বেশি। মাই মেরিনার্স, তিনি সরাসরি ডাক দিলেন, হে আমার ভ্রাতৃ সকল, আমার মেরিনার্সরা যারা এতদিন আমাকে সঙ্গ দিয়েছ, souls that have toiled and wrought and thought with me. কাউকে এনকারেজ করতে গেলে আমরা তাদেরকে একটু বড় করে দেখাই, তাই না? ইউলিসিসও ঠিক একই কৌশল অ্যাপ্লাই করেছেন এখানে। তোমরা হচ্ছ সেই বীর, you are that souls that have toiled and wrought and thought with me. Wrought means worked. তোমরা এতদিন আমার সাথে একসাথে নানান অভিযানে অংশ নিয়েছো। You have taken part in different adventures along with me. You have fought with me. You have taken part in different battles with me. কাজে তোমরা তো কাপুরুষ নাও, তোমরাও তো আমার মতোই লায়ন হার্ট, that ever with a frolic welcome to the thunder and the sunshine and opposed to free hearts, free foreheads. You and I are all. একজন নেতা যেমন হয়, একজন ডেমোক্রেটিক লিডার কেমন হয় গো? সহকর্মীদেরকে উদ্বুদ্ধ করে, এনকারেজ করে সব সময়। অটোক্রেটিক লিডার ঠিক তার উল্টো, নিজেই বলে যে আমি সব জানি, তোরা সব আমার অধস্তন। এখানে ইউলিসিসকে আমরা কেমন লিডার হিসেবে পাচ্ছি? অটোক্রেটিক না ডেমোক্রেটিক? ডেমোক্রেটিক। হ্যাঁ, উনি বলছেন, কত সম্মান দিয়ে বলছেন তার সহযোদ্ধাদেরকে। দেখো কি বললেন, that ever with a frolic welcome took the thunder and the sunshine. তোমরা হচ্ছ সেই বীরের দল, who with a sportive spirit welcomed the thunders as well as sunshine. জীবনের ওঠা পড়া, ঝড় ঝঞ্ঝা, বিপদ আপদ, সুখ দুঃখ সবকিছুকেই হাসি মুখে যারা মেনে নিয়েছো। আমার সাথে তোমাদের পরিচিতি আজকের নয়, এতকাল তোমরা আমার পাশে রয়েছো, আজকে কি আমার সঙ্গ দেবে না তোমরা? And opposed free hearts, free foreheads. Free hearts means brave soldiers.
তোমরা কত বড় বড় যোদ্ধার মুখোমুখি হয়েছো লড়াই করতে গিয়ে, কত যুদ্ধে, তাই না? ফ্রি ফরহেডস, স্বাধীন চেতা মানুষ যারা তাদেরকে আমরা বলি ফ্রি ফরহেডস। ফরহেড মানে কপাল, কপাল মানে চিন্তার প্রতীক। ফ্রি ফরহেড মানে হচ্ছে ফ্রি থিঙ্কার্স, যারা স্বাধীন চেতাবান, তাদেরও মুখোমুখি তোমরা হয়েছো। You have thrown challenges to such heroes and fought with them. You and I and all. তোমাদেরও বয়স হয়েছে, আমারও বয়স হয়েছে, আমি মানছি আমরা বয়স্ক হয়েছি। মানুষ যেন না মনে করে যে আমরা বাতিলের খাতায় চলে গেছি বুড়ো হয়েছি বলে। Old age hath yet his honor and his time. বুড়ো বয়সেও আমরা ভেলকি দেখাতে পারি। We still can face the challenges of life in such old age. কেউ যেন না ভাবে যে আমরা ফুরিয়ে হয়ে গেছি, we are finished, কেউ যেন না ভাবে। Death closes all. এই বন্ধুরা, তোমরা তো জানো মৃত্যু সবার জীবনেই আসবে, জন্মেছে যে তাকে মরতেই হবে, এটা চিরসত্য, আমরাও মরবো। But something before the end, some work of noble note may yet be done. কিন্তু মরার আগেও, before our death, we can perform certain noble deeds, certain heroic deeds that will make us memorable through the generations. পরবর্তী জেনারেশনের কাছে আমাদেরকে অমর করে রাখবে। আমরা এমন কিছু কাজ এখনো করতে পারি এই বয়সেও। তাহলে জীবনের তোয়াক্কা আমরা করি না তো? আমরা মানুষের হৃদয়ে স্থান পেতে চাই। দেখো, মানুষের বেশ কিছু লোভ থাকে, অমরত্বের লোভ তার মধ্যে একটা। অনেকের ধন সম্পদের লোভ থাকে, অনেকের যশস্বী হওয়ার লোভ থাকে। এখানে ইউলিসিসের যশস্বী হওয়ার লোভ আমরা দেখতে পাচ্ছি। মানুষের মনে তিনি চিরকালের জন্য ঠাঁই পেতে চান। Not on becoming men that strove with gods. আমরা কি সেই মানুষ নই যারা দেবতাদের সাথেও লড়াই করেছিলাম, দেবতাদের বিরুদ্ধেও যারা লড়েছিলাম? এখানে রেফারেন্সটা কোথায়? ট্রোজান ওয়ারে। একদম তাই, ট্রয়ের যুদ্ধে দেবতারাও কিন্তু অংশ নিয়েছিল। কিছু দেবতা ট্রোজানদের পক্ষে, কিছু দেবতা গ্রিকদের পক্ষে। যেমন আমি অলরেডি মেনশন করেছি, সমুদ্রের দেবী পসিডিয়ান, তিনি ট্রোজানদের পক্ষে ছিলেন। অর্থাৎ সেই দেবতাদের সাথেও আমরা কি লড়াই করিনি যারা মানুষের অনেক ঊর্ধ্বে? তাহলে উই আর সাচ হিরোজ। আমরা এখন কেন বুড়ো হয়ে গেছি বলে চুপ করে বসে থাকবো? The lights begin to twinkle from the rocks. ওই দেখো বন্ধুরা, ওই দূরের সাগরের কোন একটা পাহাড়ি অরণ্য থেকে, কোন একটা পাহাড়ি উপত্যকা থেকে, হতে পারে কোন দ্বীপ থেকে, আগুনের দ্বীপ জ্বলে জ্বলে উঠছে। চলো আমরা সেই দিকে এগিয়ে যাই। The long day wanes. দিন শেষ হতে চললো। The slow moon climbs. একটু বাদেই রাত নামবে। দেখো, আসমানে চাঁদ উঠে গেছে। The deep moans around with many voices. Here deep means sea. সমুদ্র গর্জন করে ছুটে চলেছে, বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে সমুদ্র। তোমরা কোলরিজের লেখা কুবলা খান কবিতাটা যদি পড়ো, সেখানেও এরকম একটা লাইন পাবে, বুঝলে? The sea moans around with many voices. অর্থাৎ বিক্ষুব্ধ সাগরের ঢেউয়ের শব্দকে বোঝানো হলো এখানে। Come, my friends, it is not too late to seek a newer world. হে বন্ধুরা, চলো চলো আমরা জাহাজ ভাসিয়ে দিই। হতেই পারে আমরা নতুন কোন একটা জগৎ আবিষ্কার করে ফেলবো, হতেই পারে আমাদের জাহাজ গিয়ে কোনো একটা অজানা দ্বীপে গিয়ে ভিড়বে যেখানে মানুষ কখনো এর আগে গিয়ে পৌঁছায়নি। তাহলেও তো সেটা একটা নতুন কীর্তি হবে, তাই না? আমরা কেন বসে থাকবো চুপচাপ? Push off and setting well in order smite the sounding furrows. চলো, push off means জাহাজকে ভাসিয়ে দিই, ঠেলে দিই, নোঙ্গর তুলে দিয়ে জাহাজকে ভাসিয়ে দিই অকুল সাগরে। And setting well in order. Well in order means sitting at the oars. জাহাজ তো তখন চলতো দাঁড় টেনে, পালে চলতো, নিশ্চয়ই জানো। দাঁড়িরা যখন দাঁড় টেনে বসে যেত জাহাজে, একসঙ্গে দাঁড়গুলো উঠতো জল থেকে, ছপাত করে আবার পড়তো জলে, মানে একই তালে ওঠা নামা হতো দাঁড়গুলোর, তাই না? তাহলে তোমরা বসে যাও দাঁড়ে, চলো জাহাজকে ভাসিয়ে দিই। দ্য সাউন্ডিং ফ্যারোজ, সমুদ্রের বুকে আমরা লাঙ্গল যেমন মাটিকে ফালা ফালা করে দিয়ে এগিয়ে যাই সামনে, সাগরের জলকেও দুভাগে ভাগ করে দিয়ে আমাদের জাহাজ এগিয়ে যাক।
For my purpose holds to sail beyond the sunset and the belts of all the western stars until I die. ইউলিসিস পরিষ্কার করে তার ইচ্ছেটা বলে দিয়েছে। কি বলল? আমার ইচ্ছেটাই হলো তোমাদের সাথে নিয়ে আমি সেইখানে যেতে চাই মরণের আগে অবধি। কোথায়? টু সেল বিয়ন্ড দ্য সানসেট। গ্রিকরা বিশ্বাস করত যে সমুদ্রে এই পশ্চিম দিকে একটা বিরাট সমুদ্র রয়েছে, দিন শেষে সূর্য গিয়ে সেখানে ঝাঁপ করে ডুবে যায়, অন্যান্য নক্ষত্র তারারাও সেই সমুদ্রে গিয়ে ডোবে। আমাদের ইচ্ছেটা হলো পশ্চিমের ওই সাগরটাকে পার করেও চলে যাব, যত দূর যেতে পারি, আনটিল আই ডাই, যতক্ষণ আমরা নাম। তাহলে জানে ইউলিসিস যে সে ফিরে নাও আসতে পারে, মরণকে হাসি মুখে বরণ করে নিয়েই তার এই যাত্রা। He knows that there is each and every type of danger in this adventurous journey. Still, he will not stop. তাই না? It may be that the gulfs will wash us down. Wash us down means devour us. হতেই পারে আমাদের সাগর হয়তো ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সাগরে হারিয়ে যাবে, সমুদ্র হয়তো আমাদের গিলে খাবে, এটা হতেই পারে। It may be we shall touch the happy isle. Happy isle? গ্রিকদের বিশ্বাস ছিল যে মরণের পর সবাই গিয়ে পৌঁছাই সেই প্যারাডাইসে, সেই অমৃত কুম্ভের সন্ধানে গিয়ে সবাই গিয়ে পৌঁছে যায় কোথায়? স্বর্গে। সেই স্বর্গটাকেই ইউলিসিস বলেছেন হ্যাপি আইল। আমরাও তাই করব। After death we will touch the happy isle. We will meet our forefathers, যারা অলরেডি আমাদের আগে এই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে, আমাদের সেই অসংখ্য brave heart heroes who have already departed from this world. We can meet them there. মরণের পর ওদের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হবে। And see the great Achilles whom we knew. একিলিসের রেফারেন্স এসেছে। একিলিস কে ছিলেন গো জানো? Son of Heroes of Trojan War. In Trojan War, he took participation in the Greek side. হ্যাঁ, এবং একিলিস এমন বড় Achilles was যোদ্ধা ছিলেন, paradigm of Greek heroism. হ্যাঁ এমন বড় যোদ্ধা ছিলেন যার শরীরে অস্ত্র লাগতো না। জন্মের পরই ওর মা ওর গোড়ালি দুটো ধরে স্টাইক্স নদীর জলে চুবিয়ে নিয়েছিলেন, যার ফলে ওর শরীরে অস্ত্র কাজ করতো না। মৃত্যু হয়েছিল কেমন করে? ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিসের ছোঁড়া তীরে তার গোড়ালি বিদ্ধ হয়। সেই গোড়ালিতে যেহেতু নদীর জল টাচ করেছিল না, তাই ওই জায়গাটাই ছিল দুর্ভেদ্য। এখন একটা ফ্রেজ চালু আছে ইংলিশে, অ্যাকিলিস হিল, মানে হচ্ছে কোনো মানুষের সেই জায়গা যেখানে আঘাত করলে সে ভেঙে পড়ে বা মারা যায়। অ্যাকিলিস হিল কথাটার মানে এটাই, দ্য উইকেস্ট পয়েন্ট ইন এ ম্যান, যাকে বলা হয় অ্যাকিলিস হিল। তো সেই অ্যাকিলিসের রেফারেন্স এসেছে। শারমিন অফ করো। ইউলিসিস বলছেন যে আফটার ডেথ we will reach the happy isle. The happy isle refers to paradise, and there we shall meet our already bygone heroes like Achilles. Though much is taken, much abides. Abides means remains. হতে পারে আমাদের শরীরে বয়স থাবা বসিয়েছে। Much is taken means we are physically weak, but much abides. Much remains in us, in our spirit. So we may be old in physics, but not in spirit. বয়স আমাদের বড় করে দিয়েছে মানছি, কিন্তু মনের জোরটা আগের মতোই আছে। And though we are not now that strength which in old days moved out in heaven, that which we are. যৌবন যখন ছিল, when we had been young, তখন আমাদের তেজে, আমাদের প্রতাপে, আমাদের দাপটে স্বর্গ মর্ত পাতাল আমরা এক করে ফেলেছি আমাদের শক্তি দিয়ে। কিন্তু এখন তো বুড়ো হয়ে গেছি, কিন্তু বুড়ো হলেও what we are, আমরা যা তাই, আগে যেমন ছিলাম স্পিরিটের দিক দিয়ে, এনার্জির দিক দিয়ে, এখনো তাই রয়ে গেছি। One equal temper of heroic hearts. So though physically we are weak, spirit আমাদের এখনো ফুল অফ হিরোইক প্যাশন।
আমরা মনের দিক দিয়ে বুড়িয়ে যাইনি, made weak by time and fate, but strong in will to strive, to seek, to find, and not to eat. So we have become old by time and fate. সময় সবাইকে বড় করে দেয়, আমাদেরকেও বড় করে দিয়েছে, কিন্তু we are still strong in will power. সেটাই তো আসল কথা, মনের জোরটাই আসল, সেটা আমাদের বরাবর বজায় রয়েছে। কাজেই চলো বন্ধুরা, বেরিয়ে পড়ি। To strive, to seek, to find, and not to yield. Strive, চেষ্টা করা, seek, খুঁজে পাওয়া, find, চলো। We must explore new things, new knowledge, new horizons of new knowledge, and not to yield. মরণের আগে অব্দি হাল ছেড়ে দেব না। লাস্ট লাইনটাকে আমরা একটা ফিগার অফ স্পিচ হিসেবে ধরে নিতে পারি, Climax. ক্লাইম্যাক্স। So it is really a voyage to death, that is ultimate experience. ইউলিসিসের জগৎকে জানতে আর কিছু বাকি নেই, সবটাই জানা হয়ে গেছে, একটা জিনিস বাদে, সেটা কি? When you die, you know the ultimate experience. মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়েই আমরা জীবনের চরম সত্যটাকে খুঁজে পাই। সেটার আকাঙ্ক্ষাতেই ইউলিসিসের এই নতুন করে আবার সমুদ্র যাত্রায় বার হওয়া। আশা করি মেসেজটা বুঝতে পেরেছো। কবিতাতে যে মেসেজটা তাহলে এলো সেটা হচ্ছে, it is a strong philosophy, advocacy for life in action. We must not take rest till our death. We must spend our life in activity, because life has its fruition in work, not sitting idly. Okay? And this is the philosophy reflected here in this poem. So, I think you have got the message. পরের দিনের জন্য পড়া থেকে